오늘 16전 우리 노바스 하얀 장로교회 창립 예배 오신 여러분을 예수님의 이름으로 환영합니다. 오늘 특별히 모든 예배가 다 한국어고 찬양이고 다 성경이고 다 그런데 우리 잉글리시 스피킹 프렌즈들이 왔기 때문에 제가 최대한 가장 빨리 짧게 하고, 물론 제가 페이퍼를 나눴지만 제 가슴이 그냥 못 있겠어요. 저분들이 너무 감사해서 우리가 게스트가 왔기 때문에 손님의 마음으로 우리 저분들 섬기고자 합니다. Let me speak in English. I want to introduce today's sermon's essence. Okay? It acts about the story of the Holy Spirit. Holy Spirit is the God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And Jesus, as a Son of God, He said, I'm not going to be with you no more, but as I sit on the right hand of God the Father, I will send the Holy Spirit that God the Father promises. And Jesus, and He ascended into heaven. And people say, whoa, where are you going? Do not be afraid. You're going to receive the power of the Holy Spirit. When Holy Spirit comes upon you, you're going to be a witness of Jesus. Judea, Samaria, to the end of the earth. You're going to proclaim the kingdom of God. And after 40 days, Jesus died. The day of Pentecost, the day has come. The Holy Spirit came down upon the believer, like Apostle Peter and the older woman and man Christian. The Holy Spirit came down like a violent wind, like a tornado. The power of the Holy Spirit. And they filled with the Holy Spirit. They began to speak in tongue. It's like situation like, even if they don't know French, they say, oh, Matthew, welcome, and then even though they don't know Chinese, and even if they know Japanese, something like that, they begin to speak in a number of foreign languages. And people say, wow, this is the wonder of God. And some people say, no, they're ridicule. Yo, Jesus believer, they, in even just 9 a.m. in the morning, they got just drunken guys, because they lost their master, Jesus. They have despair and something like anger. Maybe they begin to die. Drunken guys. What are you doing, you guys? But at this moment, Apostle Peter, the number one disciple of Jesus, Peter said, he was filled with the Holy Spirit. He was bold. And he said, we are not drunken. We are filled with the Holy Spirit. Listen to me. And he said, you guys, Jerusalem citizens, you guys killed Jesus on the cross. Jesus was, is, and will be the Son of God. You killed the Son of God. And said, what? Did we kill Jesus, the Son of God? Yes. He's risen from the dead. He's ascended to heaven. He's a real God. And their hearts cut, broken. Oh my gosh, we killed Son of God, so that we must go into hell. They were so afraid. But Peter said, do not be afraid. God loves you. God so loved you. Repent your sin. Repent your sin and baptize in the name of Jesus. You're going to receive the Holy Spirit. And you're going to be born again as a child of God. God loves you. And they repent. They kneel down. They baptize with faith toward the Lord Jesus. And today's passage is like this. And all the believers were together and had all things in common. They share everything. And they would sell their possession and goods and everything to help the poor guys and needy. Everyone, they don't have financial problem. Yes, they are not rich guys. However, they share everything because church is the family of God. It's like I'm a big brother, but there's a youngest brother. He don't have money. He don't have house to sleep tonight. Oh, my brother, come on. You have to eat supper with me. You have to sleep together until you get the job. Oh, thank you, brother. They live together because literally they became family
family member in the love of God. This is Christianity. You must believe that I kill. Pastor, me, maybe do I look like holy guys? Like, yeah, I'm good guy. Yeah. However, I kill Jesus. You kill Jesus. Every single one of us, we kill Jesus. We have to repent sin. If you make someone's heart broken, you made the broken heart of Jesus. That means you kill Jesus in spiritual sense. We have to repent. In the beginning of the worship service, we have a repentance prayer. We have to repent everything. And we have to forgive. We have to love each other because blood of Jesus cleanse away our sin. We are not no longer enemy of God. We are the friend and brother and sister in Jesus Christ. That's the gospel. Do you want to accept the gospel of Jesus? Do you want to be a Christian? Can I get? Amen. God loves you. God loves you, all of you. 자, 오늘 말씀은 성경 퀴즈대가 있습니다. 오늘 제가 하는 설교에 성경 퀴즈에 나올 답들이 그냥 곳곳에 숨어져 있습니다. 여러분 보세요. 예수님이 제자들과 함께 했습니다. 40일 동안 함께 했습니다. 여러분 사도행전을 시작할 때 이게 엄청나게 긴 편지거든요. 누가복음과 사도행전이 한 세트입니다. 그런데 데오빌로 각하여 이렇게 쓰는 거예요. 이전에 쓴 편지에는 예수님 이야기를 했고 이제는 예수님이 보내신 성령의 역사를 풀어서 쓰고자 합니다. 예수님이 40일을 함께 하셨습니다. 그리고 예수님이 이제 승천을 하십니다. 이스라엘이 언제 회복됩니까? 난리들이 났습니다. 왜? 주님이 떠나니까. 그래서 예수님이 말하는 겁니다. 오직 성령이 너에게 임하면 너희는 예수 그리스도의 증인이 되는 겁니다. 온 유다와 사마리아 땅끝까지 이르러. 그러나 너희 힘이 아니라 성령의 능력으로 약속하신 걸 받을 때까지 기다려라. 순종합니다. 그래서 다락방에 올라가서 120명 예수님의 제자, 수제자 베드로부터 함께 다 오로지 마음을 같이하여 더불어 마음을 같이하여 기도를 하는 겁니다. 그때 가룟 유다 이거 배반자 하나님이 버리셨어. 마띠아라는 새로운 사도 우리와 더불어 예수님과 복음을 함께 전하고 더불어 예수의 부활을 전할 믿음의 사도 목숨 걸고 예수 전할 믿음의 형제 주님께서 제비를 뽑도록 해서 마띠아가 딱 되는 겁니다. 그리고 이 장에 어떤 일이 벌어집니까? 하나님의 약속은 이루어집니다. 어떻게 이루어집니까? 반드시 이루어집니다. 약속하신 그대로 문자 그대로. 자, 오순절 수는 10일이에요. 10일 오순절 50일이 지났습니다. 예수님이 십자가에 못 박혀주신 50일 그 악과 폭력의 도시 예루살렘에 거룩한 하나님의 영 성령이 임하시는 겁니다. 그리고 사람들이 방언을 하기 시작합니다. 여기서 방언은 여러분들이 가끔씩 어떤 새벽 기도나 어디 뭐 기도회 어디 뭐 이렇게 부흥 집회 가서 듣는 랄랄라 이 정도 방언이 아닙니다. 그건 소위 베이비 방언, 랄랄라 방언이라고 하기도 하죠. 아주 그건 기초적 레벨이고 이 방언은 어떤 방언이야? 정말로 방언, 텅 나라의 우회국어를 사용하는 겁니다. 쉽게 설명하겠습니다. 우리의 이스라엘의 중심지는 예루살렘이죠. 우리 한국 사람들의 중심지는 어디입니까? 서울이죠. 서울에 우리가 간 거예요. 우린 여기서는 한국 사람이지만 서울에 가면 서울에 계신 한국 분들이 여러분과 저를 보고 뭐라고 말합니까? 캐나다 교포. 여러분은 교포예요. 교포. 한국인이지만 교포. 그래서 여러분이 영어를 무지하게 잘할 거라고 사람들 굳게 믿죠. 그리고 잘할 거라고 기대하면서 여러분이 발음을 막 꼬면 어머 캐나다 좀 살았다 발음을 꼬네 어머 재수 없어. 그러니까 여러분 이래도 욕 먹고 저래도 욕을 먹는 겁니다. 어쩔 수 없어요. 우리는 캐나다 교포예요. 미국 교포, 호주 교포, 독일 교포, 프랑스, 뭐 일본, 중국 전 세계에 얼마나 한국인들이 750만 명, 뭐 조선족 합치면 1000만 명 엄청나게 많습니다. 그래서 우리가 서울에 놀러 간 거예요. 서울에 어떤 교회 120명 정도 모여있는 어느 교회에서 우리가 모여있는데 갑자기 성령이 임하면서 거기 있는 한국 사람들 해외여행이라고는 뭐 예를 들어 제주도 안 가본 양반들이 갑자기 캐나다 액센트로 영어로 막 기도하는 거예요. 불어로 독일어로 막 중국어로 일본어로 이게 뭘까? 이런 상황인 거예요. 너무 충격적인 상황인 거죠. 그때 베드로가 사람들이 모였는데 그 말을 하는 거예요. 우리가 새 술에 취했다고? 우리는 술에 취한 게 아닙니다. 아침 여기가
3시라고 나온 성경에는 그거는 아침 6시부터 히브리인들은 이렇게 카운트를 하는 겁니다. 3시라는 것은 6시간 더해서 오전 9시입니다. 우린 술에 취한 게 아니다. 아침 대바람부터 술을 마셨다고? 당신네들 오해하는구나. 나사렛 예수 이단 교주가 죽었다고 우리가 이렇다고 생각하느냐? 그렇지 않았다는 겁니다. 사람들이 놀라서 완전히 무장해제된 거예요. 이게 무슨 일이야? 웅성웅성 몇천 명이 몰려든 겁니다. 그때 베드로 설교의 내용이 뭔지 아십니까? 예수 그리스도의 십자가. 여러분 마태복음 16장 이런데 보시면 베드로가 예수님이 십자가에서 반드시 죽고 부활한다고 말했을 때 베드로가 어떻게 합니까? 귀신에 떠나가라. 예수님을 향해서 분노하는 겁니다. 십자가에 죽긴 왜 죽습니까? 그게 리더가 할 소리입니까? 그렇게 십자가를 저주하던 이 오만방자고 교만한 혈기충만한 이 사나이 중의 사나이 베드로가 주님의 십자가의 사랑의 비밀을 알게 된 거예요. 예수님은 죄를 대신해 십자가에 죽으셨구나. 그러면서 선지자 요엘의 말씀을 인용하면서 여러분 이 찬양 아시면 마지막 날에 내가 나의 영으로, 이 예수전도 노래거든요. 저 이 찬양이 발매될 때 들었거든요. 그 청년 때 제가 들었거든요. 너무 좋았어요. 듣고 또 들었어요. 마지막 날에. 그 다음에 경배하셨냐? 주 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리. 이게 다 사도행전 2장에 나와 있고 이게 요엘이 말한 거죠. 선지자가 그거를 복음을 전한 겁니다. 그러면서 너희들이 십자가에 못 박힌 예수는 부활하셨고 그분은 승천하사 하나님 보좌 우편에 앉으셨고 하나님이 그를 회복시켰다. 그는 만유의 주 하나님의 아들이셨는데 니네들이 십자가에 못 박혀 죽였다. 여러분 패션 오브 크라이스트 영화 보셨습니까? 여러분 복음서 이번에 통독하셨잖아요. 드라마 바이블로 어떤 마음들이 예수를 못 박아 죽여라. 그 군중들의 그 무시무시한 손에 피를 묻히겠다는 그 악마와 같은 군중들의 소리가 들립니까? 그 사람들이 바로 이 사람들인 겁니다. 예수 믿는 얘네들이 이제 오늘 죽는구나 해서 모여든 거예요. 언제쯤 얘네들은 사라지나? 교주님이 죽으셨는데 언제까지 한번 발악하나 보자 모인 거예요. 망하는 꼴 보려고, 예수를 조롱하기 위해서. 근데 성령님이 역사하신 겁니다. 만약에 예수님이 십자가에 못 박힌 예수님이 하나님의 아들이라면 우리는 만군의 주 여호와 하나님, 그 하나님에게 하나밖에 없는 독생자를 죽였으니, 여러분 인간이 하나밖에 없는 그 사람 아들을 죽였어요. 그 사람이 권세가 있어요. 나 어떻게 돼요? 죽는 거죠. 저놈을 당장 잡아들여라. 사형, 무기징역, 고문부터 하거라. 그럴 거 아니에요. 하나님 아들을 내가 죽인 거래요. 사람들은 가슴이 찔리는 겁니다. 그때 하나님은 너희들을 지옥을 보내는 것이 아니라 예수를 십자가에 못 박혀 죽이라고, 너희들이 식민지 시대를 살아가면서 그 원한과 분노와 쓴뿌리와 로마 제국을 증오하고 이 바리새파와 기득권 세력들을 증오했던 너희들의 분노가, 혹여 예수가 귀신도 내쫓고 병든 자 고치니 이 예수가 뭔가를 할 줄 알았는데 우리 예수가 십자가에 죽는데 우리의 배신자, 우리를 속인 이 가짜 메시아 예수를 죽여 했던 너희들의 그 분노와 혈기의 죄악을 우리 주님께서 다 감당하시고 부활하시고 하나님은 너희들을 용서하신단다. 예수 그리스도를 구세주로 영접하거라. 예수님의 이름으로 세례를 받으라. 너희들의 모든 죄를 토해내라. 그리하면 성령을 받으리라. 3,000명이 그날 주님께 돌아옵니다. 그리고 오늘 본문의 말씀처럼 이들은 함께 모였습니다. 함께 모여서 뭐 했습니까? 제가 이거 아까 지금 성경 본문 말씀이요, 이거 만약에 그 공산당 좋아하시는 분들이나 이런 분들이 보면 우와 성경이 아주 마음에 드는데 우리 공산당 이념하고 아주 똑같아. 여러분 공산주의라는 건요 기독교를 불법 복제 카피한 거예요. 아바이 수령동지 뭐 어쩌고 저쩌고 하잖아요. 그분들이 탈북해서 어머 하나님 아버지 아바이 수령도 똑같다는 거예요. 여러분 공산주의가 뭡니까? 모든 것을 다 나눠서 우리 행복한 유토피아를 만들자. 그렇게 했습니까? 안 했습니까? 공산당들이 모두를 가난하게 만든 다음에 그 국가와 민족의 사유지를 다 뽑아서 공산당 간부와 수령들, 독재자들의 그냥 잔치를 연 거죠. 이 땅에 지상낙원을 만들어줄게. 와우, 기독교를 카피한 거예요, 이 사탄의 세력들이. 여러분 그거는 그래서 망하는 겁니다. 그럼 성경이 말하고 있는 건 공산주의인가요? 아니죠. 우리 설교자는 뭡니까? 교회는 하나님의 가족. 여러분 오늘 성경 퀴즈대가 있습니다.
자, 끝나고 교제 마치고 맛있는 거 먹고 뭐 친구도 만나고 커피도 마시고 외식도 하고, 자 어디 뭐 오늘 날씨가 안 좋아서 밖에 못 돌아다니게 돼요. 이렇게 하신 다음에 어디로 가시죠? 다 가정으로 돌아가십니다. 자, 가정에 돌아가면 어떤 일이 벌어집니까? 다른 조직과 달라요. 그 조직은 되게 웃기는 조직이에요. 가장 높은 자, 가장 돈 많은, 예를 들어 사장님인데 가장 낮은 알바 직원생, 초딩, 중딩, 고딩한테 막 섬기는 거예요. 너의 생활비를 내가 다 대줄게. 너가 공부를 못해도 집에서 다 먹고 살게 해줄게. 여러분, 높은 자가 낮은 자에게 그냥 무조건 절절 매는 거예요. 아니, 월급을 내가 받아야 하는데 그냥 뭐 왜 방청소를 안 했을까? 하면 좋겠다. 설거지도 해줘서 고마운데 한 번만 더 해줄래? 막 구걸을 해야 해요. 웃기지 않습니까? 이런 조직이? 그게 바로 교회라는 겁니다. 여러분, 가정과 교회는 하나님이 세운 거예요. 교회는 영적인 가정인 겁니다. 여러분, 3,000명이 몰려든 겁니다. 와, 대붕의 역사가 일어났습니다. 그들이 모여서 한 게 뭐냐면요, 다 가난한 사람들이었어요. 다 가난한 사람들인데 그 중에 진짜 가난해서 오늘 저녁 먹을 게 없는 거예요. 지금 집에 집도 없어요. 집도. 그래서 함께 저녁 한 끼 먹어라. 왜 너 하루 종일 굶었니? 며칠 동안 우리 집에 같이 있자. 여러분, 형이 동생이 밥을 굶었는데 밥을 안 먹일 수 있습니까? 동생이 노숙하는 걸 형이 그냥 볼 수 있냐고. 그냥 불가능한 거잖아요. 그렇게 한 겁니다. 할렐루야. 그게 바로 교회라는 거예요. 아니, 공산주의자들도 갖다 베낀 걸 왜 우리가 그 본질을 왜 회복을 못합니까? 여러분은, 여기서 제가 질문하겠습니다. 여러분은 가난하십니까? 부자이십니까? 대부분이 솔직히 말씀드리면 가난하다고 할 겁니다. 제가 토론토에 어느 분 집에 갔어요. 그 집이 얼마나 크냐면, 그때 그 교회도 우리 교회 사이즈만 한데 전교인 수련, 물론 다 오진 않았지만 한 5, 60명이 전교인 수련을 하는데 부족함 없이. 그러니까 집이 이만해요. 아, 이거 안 믿으시는구나. 우리 가족들이 증인인 거죠. 집이 이만하고 정말 농담, 우리 집사님들 가서, 아이고 우리 집사, 이 날 좋은 날, 뭐 날 안 좋은 날 눈 내리고 비 내리는데 밖에 조깅할 이유가 그냥 집을 그냥 오르락 내리락 오르락 한 10분 걸릴 것 같으니까 그냥 이러시면 좋겠네. 집이 그렇게 커요. 근데 제가 그게 보니까 진공청소기를 따로 꽂아서 써야 할 만큼 그런 게 있더라고요. 그러니까 집안 청소하는데 반나절이 걸린 거예요. 여러분, 지난주에 제가 그런 설교를 했죠. 여러분, 하나님 나라의 청직이라고. 제가 그분에게 질문했어요. 아니, 제가 직분은 생략하고, 성도님, 이게 어떻게, 그러면 뭐 가정부라도 집사라도 돼야 하는 거 아니에요? 무슨 집사야, 내가 무슨 풀타임으로 집 관리를, 내가 그럴 돈은 없지. 그분 사업 진짜 크게 하거든요. 동남아시아에 하나, 서울에 뭐 회사 지부 두고 와, 대단합니다. 근데 그분은 만나는 분들이 보면 무슨 거기 대기업, 거기 이제 하청업체니까 그런 분들을 만나니까 본인이 부자라는 생각을 안 해요. 늘 가난한 분이에요. 그분은 만나는 분들이 조 단위로 자산이 있는 분들이기 때문에 그분은 돈이 없는 거예요. 자기가 돈이 없는 걸 뭘로 증명하느냐? 집에 관리인이 없대요. 자, 지난주 설교를 여러분 생각해 보세요. 여러분 모두는 다 하나님 나라의 청직인 겁니다. 여러분이 어떤 집에 부자의 집사가 된다는 것은 그 부자는 어마어마한 부자여서 집이 너무 큰데, 아이고 돈 아까워, 이걸 내가 관리를 하자니 사업을 못 가는구나. 에이, 그러면 한 얼마 더서 풀타임으로 집사를 하나 더 해야겠다. 와, 여러분, 그런 대저택의 집사가 된다는 게 집사라는 겁니다. 여러분, 하나님이 우리에게 말씀하는 게 뭔지 아십니까? 여러분 모두는 하나님 나라의 집사가 된 겁니다. 여러분, 초대교회 예루살렘에 거기 가난해요. 거기 아무것도 없어요. 성전에 모였다고요? 성전이 자기 교회 건물입니까? 성전에 모이면요, 제사장과 사두개파가 예수 이름으로 말하지 마! 잡아들이는 곳이에요. 한마디로 데모하는 곳이에요. 우리로 치면 어떻게 할까? 광화문 광장? 데모하면 그냥 끄집어 가는 거예요. 거기가 교회가 아니라 그 성전이 아니에요. 이분들은 예배를 어디서 드리냐? 그 가난한 자기 집에서 드리는 겁니다. 여러분, 근데 이 교회가 왜 위대한 줄 아십니까? 몇 명 모여서 배고프고 힘든 가운데 함께 먹을 것을 나누고 떡을 떼는데 성찬식 이꼬로 저녁 식사하고 저녁 식사 이꼬로 가정 예배. 여러분, 왜 이게 가능할까요? 성령님이 함께 하시고 예수님이 함께 하시기 때문에. 교회의 크기가, 교회의 사람이, 교회의 재정이 교회를 결정하는 게 아니라 그 교회에 예수님이 함께 하신 겁니다. 여러분, 큰 대저택의 집사가 있어요.
근데 그 사람이 옆집 보니까 대저택의 집사가 있는 거예요. 근데 같은 주인 소속인 거예요. 어머, 저 대저택의 집사가 부러운 거예요. 나는 대저택의 집사여서 내가 저 자리를 넘봐야지. 그럼 주인 마음이 어떨까요? 아니, 이렇게 큰 대저택 관리나 하셔. 아니, 배가 아파지고 대저택의 집사가 되려는 거는 너는 나를 섬기려는 겸손한 마음이냐, 아니면 배가 아파가지고 그 자리를 노리는 거냐. 여러분, 우리가 예수님이 이런 말씀하셨습니다. 우리가 16년 전에 이 교회가 창립되는 그날 두세 사람이 모인 곳에 누가 함께 한다고요? 예수님이 함께 하신 겁니다. 예수님의 존재감을 생각해 보십시오. 여러분, 우리는 자본주의 시대를 살아가고 있습니다. 누군가 서울에 10대 기업, 아니 100대 기업의 CEO인 어떤 분이 미세먼지 너무 힘들어. 난 좀 생활을 좀 바꿔야 해서 빨리 조기 은퇴해서 어디로 갈까? 캐나다야 요즘 대세. 토론토, 밴쿠버 식상해. 동쪽 끝 헬리팩스로 한번 가볼까? 어머, 노바스코샤게. 이거 괜찮아 보이는데 가자. 그냥 와서 예배 마치고 할렐루야 은혜 받았습니다 해서 그냥 작게 그냥 마음만 전달합니다 하고 둬요. 그런 순간 우리는 1년이 뭡니까? 현재 우리 재정으로 봤을 때 10년 동안의 재정 걱정 안 해도 돼요. 그분이 그냥 소소하게 드립니다. 제가 늘 말씀드린 게 뭔지 아십니까? 예수님은 재벌과 비교가 안 되는 분이에요. 예수님은 온 우주 만물을 창조하신 그분이십니다. 주님이 함께 하시는 겁니다. 할렐루야. 여러분이 어떤 공동체, 어떤 사역을 하든 여러분은 주님께 부름받았고, 초대교회는 가난하고 힘들고 배고픈 가운데 복음을 전하면서 더 힘든 이웃을 전하고 있지만 불평과 불만이 없습니다. 왜? 예수님의 영원한 사랑. 나 십자가에 내가 예수님을 죽였습니다. 아니에요, 저도 죽였습니다. 이 죄를 예수님이 용서하시고 성령으로 나를 하나님의 자녀 삼으셨으니 형제여, 배고프시오, 밥 한 숟갈 더 뜨고 가시오. 이게 바로 교회라는 겁니다. 주님의 십자가의 은혜와 사랑 앞에 압도당해서 지금 내가 성도가 된 것만으로 너무나 기쁘고 감사한 것, 그게 바로 교회. 우리의 교회는 우리 교회뿐만이 아니에요. 이 땅에 존재하는 모든 교회는 바로 이 초대교회의 이 정신, 구원받은 은혜에 감사해서 더 낮고 어렵고 힘들고 고통 가운데 있는 형제와 자매를 섬기기 위해서 아낌없이 퍼주는 교회, 그게 바로 주님의 교회입니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 우리 교회가 어떤 교회가 되어야 한다고 생각하십니까? 이 질문에 대한 답변이 여러분의 모든 신앙관 다 들어가 있고요, 사실은 여러분이 어떠한 가정을 꿈꾸는지도 그게 다 들어가 있는 거예요. 진짜예요. 여러분이 예수 그리스도를 진짜 구세주로 고백하고 그분의 영, 성령으로 거듭났다면 주님의 것이 되었는데, 주님의 몸 되신 교회가 하나님 나라의 전진기지인데 교회는 모름지기 이래야 합니다라고 생각한 여러분의 그 짧은 문장, 두어 문장일 수도 있고 어떤 분은 길 수도 있습니다. 그게 바로 여러분의 모든 신앙관, 저의 표현으로 말한다면 여러분의 모든 신학이 담겨져 있는 겁니다. 여러분 생각해 보세요. 잠깐 시간을 드리겠습니다. 교회는 모름지기 띵냥냥냥 이래야 한다. 여러분의 모든 게 담겨져 있습니다. 여러분, 주님의 교회가 뭐라고요? 그러나 전 정답을 말씀드린 거예요. 여러분의 생각은 다양할 수 있어요. 우리 밤새 토론할 수 있습니다. 교회는 뭐라고요? 교회는 하나님의 가족이다. 여러분, 가족이 어떤 존재입니까? 아까 제가 말씀드렸죠. 높은 자가 낮은 자를 섬기는데 그냥 당연하게 섬기는 거예요. 부모가 자녀한테 내리사랑. 아니, 내가 이 남자랑 이 여자랑 피 한 방울도 안 섞였는데 내가 엄마에게 아빠에게 했던 것보다 더 엄청난 사랑을 그냥 다 쏟아붓는 거예요. 잠시라도 딴 거 쳐다보면 죽습니다. 내가 왜 이렇게 매어 살지 이 사람한테? 그게 바로 사랑이라는 겁니다. 그게 바로 가족이라는 겁니다. 이거 누가 만드셨습니까? 하나님입니다. 여러분, 교회는 하나님의 가족입니다. 어떤 가족은 숫자가 적은 데가 있습니다. 어떤 가족은 대가족인 데가 있습니다. 대가족일수록 행복한가요? 핵가족일수록 분행한가요? 아무 차이가 없습니다. 행복하면 사람이 많아 더 행복하고, 불행하면 적으면 적을수록 더 싸우는 거고요. 여러분, 주님이 우리에게 이렇게 말씀하시는 거예요. 너희는 초대교회를 사모하느냐? 초대교회를 사모하느냐? 그 영적인 부흥을 사모하느냐? 여러분, 우리는 예수님의 이름으로 모인 겁니다. 주님의 십자가의 사랑으로 섬기는 겁니다. 그 주님이 우리를 부르십니다. 주님이 진정으로 기뻐하시는 영적인 부흥. 여러분,
이런 말이 있더라고요. 실제로 심리학자들이 본인이 친구가 좀 많대요. 예를 들어 페이스북 뭐 이런 거에서 친구 많아서 얘가 생일인데 뭐를 갔는데 그걸 자기는 뭐 몇백 명이고 몇천 명이 관리가 된다. 근데 심리학자들이 결론이 나왔어요. 몇 명까지 되냐면 300명까지 된대요. 그래서 그분이 그걸 깨겠다고 실험을 했는데 결국 300명이 넘어가니까 어머 탐이었나겠죠, 아니었나 뭐였나 하면서 꼬이기 시작했어요. 어머 300명이 넘어가니 사람과 사람의 했던 일이 이게 혼란이 오는구나. 이게 뭘 말하는 줄 아십니까? 하나님이 우리에게 말씀하시는 것은 정확히 우리를 가족으로 부르셨다는 겁니다. 여러분, 우리가 어느 집단, 어떤 공동체에 있든 여러분, 우리가 가족입니다. 가족은 끝까지 함께 합니다. 여러분, 가족 중에 인격이 저 성질 무책임해, 방 청소도 안 하고 공부를 이렇게 해서 내 아들이냐, 너는 여기까지, 이게 가능합니까? 아빠를 무능한 CEO 여기까지, 이게 가능하냐고요? 불가능하잖아요. 여러분, 교회가 왜 위대한 줄 아십니까? 교회는 십자가의 사랑으로 하나가 된 겁니다. 가족을, 교회를 주님의 사랑으로 묶으시고 그분이 우리를 지켜주십니다. 여러분, 한 사람 한 사람을 예수님 안에 가족으로 섬기고 사랑하십시오. 사도행전의 부흥의 역사가, 액츠 29가 여러분 안에 날마다 일어나실 것을 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지,